হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নৈহাটি টু ক্যালিফোর্নিয়া। আর আমি শালমলী আজকে চলে এসেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে একটা নতুন পডকাস্টের এপিসোড। আর আজকের এই এপিসোডটা হতে চলেছে একদম অন্যরকম। আজ আমার গেস্ট একজন এমিনেন্ট অথর, যার সম্প্রতি একটি নতুন বই রিলিজ করেছে, যার নাম ইন পারসিউট অফ আ নিউ ডন। নামটা শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে যিনি লিখেছেন, দ্যাট অথর ইজ ফাইটিং ফর অ্যান ইকুইটেবল অ্যান্ড ইম্পার্শিয়াল সোসাইটি। কেন হঠাৎ উনি এমন ধরনের বই লেখার কথা ভাবলেন, কে উনি, সবটাই জানবো। তাই আজকের পুরো এপিসোডটা পডকাস্টের কিন্তু দেখতে হবে তোমাদেরকে। ফার্স্ট অফ অল, ওয়েলকাম টু মাই পডকাস্ট এপিসোড। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য। আশা করি আমার ভিউয়ার্সরাও আজকে অনেক কিছু ইনফরমেশন পাবে। প্রথমেই বলো, তোমার যে এই নিউ রিলিজ ইন পারসিউট অফ আ নিউ ডন, বইটার নামটা থেকে আমরা যারা এখনো অবধি বইটা হাতে পাইনি, আমি তো অনলাইন অর্ডার করেছি, হাতে পাইনি, তো তাদের জন্য যদি একটু অল্প করে তুমি বলো যে বইটার নামটার কারণটা কি, এই নামকরণটা কেন করলে? নিশ্চয়ই। প্রথমে thank you for inviting me. So it's almost I'm sure it will be a great conversation here, bringing the life experience on the table, and knowing you as a person also has been wonderful lately. So so I will say that uh, anything that I have done in the last decades or so in writing, it has always been anchored around hope. So morning is a hope, dawn is a hope. Uh, since we're speaking in English, I'm going to Hindi to boli. There's a very lovely movie in childhood I watched. It's called Is Raat Ki Subah Nahi, right? Then it was has a non-hope in that name. So I always my first book, The Ruins of Hope, it's on hope. So this time when I was penning down the 8 short stories in the book, we thought about Rupa Publications from when the book has come out, and myself we discussed, and we thought about something it should be around hope, right? And I said no, the word hope should not be there this time because I already had it from the first book that I written in the fiction category. I write non-fiction as well. That's how it all happened. That okay, something around which gives hope should be around the dawn side, where the sun comes out, right? That's where it all started, and then we decided on a uh, few names, and it came. And also it has a very good alignment with the 8 short stories about. So every story has a female protagonist, generally, except two, and every story ends with a hope. Every story has a struggle. Every story has a very deep, feminine message, social issues, social challenges, um, and that's how they're all living characters in my life. I've met all of these 8 people in my life in their 8 short stories. I fictionize, of course, and it's all about hope. That's how I know it's a long answer, but it's all about hope. এবার তুমি আমাকে যেটা বলো যে মানে আমরা তো আমাদের চারিপাশে অনেক কিছু দেখছি, ঘটছে, হচ্ছে, এটাকে পেন ডাউন করবে, মানে এটার ইন্সপিরেশনটা কি ছিল? It's actually a very deep question. Inspirationটা ছিল definitely somehow where I always wanted to leave back some kind of a like an impression, legacy, which nobody has asked me to do it. সবাইকে যে করতেই হবে সেটা নয়, বাট আমার ওটা এসেছে টু লিভ ব্যাক এ লেগেসি। সেকেন্ড হচ্ছে যে
আমার মধ্যে একটা ওই কন্টিনিউয়াস একটা টর্চার টু রেজিলিয়েন্সের একটা ফ্যাক্টর আছে, যেখানে ছোটবেলায় যখন মা খেতে দিত স্কুল থেকে ফেরার পরে, মনে মনে ভাবতাম যে খেতে কেন দিচ্ছে আমাকে, আমি কি করেছি। তো মাকে দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তা মা বলেছিল যে দেখ, এই তুই যে স্কুলে পড়িস, এটাও তোর চাকরি, তুই চাকরি করে আসছিস, ওই জন্য খেতে দিচ্ছে। So she knew how I think. হুম। So, and it has been a very sweet moment, that how to not have a free lunch. তো এই লেখার মাধ্যমে, এই জার্নির মাধ্যমে, যে ইন্সপিরেশনটা হচ্ছে এ টু লিভ ব্যাক এ লিগেসি, বি হচ্ছে really create a zero distance between generations, from millennials to Gen Zs, the next generation who will come after Gen Zs, right? Understand the social stigmas, and how to overcome those, right? So these are some of the inspirations, and আমার মনে হয় যে সবাইকে যে এত চাপ নিয়ে ভাবতে হবে, মাথা খারাপ করে লিখতে হবে, অত দরকার নেই। পড়ারও লোকজন থাকতে হবে, কারণ আমি তো শুধু মেসেঞ্জার নই, বাকি যারা সবাই পড়বে তারাও তো মেসেঞ্জার, রাইট? তো কাউকে তো লিখতে হবে, সেই লেখার দায়িত্বটা আমি নিয়েছি। So yeah, these are some of the moments of truth. এবারে একটা প্রশ্নে চলে যাব। একটু বইয়ের বাইরে প্রশ্নটা করছি, আমার পার্সোনালি এটা খুব জানতে ইচ্ছা করে। আহ, যে বিদেশের মাটিতে সবাই তো ওই 9 to 5 জবটা প্রেফার করে আর কি। মাস গেলে একটা মোটা মাইনে, প্রত্যেক মাসেই এরকম একটা সিকিউরড লাইফ, হ্যাঁ, উইথ ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস, এনজয় করবে উইকেন্ডস। তা এখানে একজন বাঙালি লেখককে পেলাম। এই লেখালেখির ভূত বা এই ভাবনার ভূতটা বা এই অন্যরকম হওয়ার এই ভূতটা কি ছোট থেকেই ছিল, নাকি এখানে আসার পর কিছু ভাবে সেটা তুমি নিজে এক্সপ্লোর করে নিজের মধ্যে সেটাকে বের করে এনেছো? আহ প্রশ্নগুলো দারুণ, একদম ভেতরে গিয়ে লাগছে প্রশ্নগুলো। আহ না, হয়তো ছোটবেলাতেই ছিল। হুম। একটু বেল কার্ভের বাইরে জীবনটা আমার বেশি পছন্দ হতো। হুম। বাবা, সেন্ট লরেন্সে পড়তাম ছোটবেলায়, বাবা বলতো 5টার মধ্যে বাড়ি আসতে হবে দুর্গাপুজোয়, আমি কিছুতেই 5টার মধ্যে বাড়ি আসবো না। ওই কেন বলেছে, মানে কি হবে, 5টা 10-এ ঢুকলে কি ঢুকতে দেবে না? তো একদিন 5টা 25-এ ঢুকেছিলাম দুর্গাপুজোর সময়, খুব অশান্তি করেছিলেন। তো খুব অবাক লাগতো, সেই নিয়মটা যে মানুষের তৈরি, তাতে আমার কোনো প্রবলেম নেই। হুম। তবেই তো কনস্টিটিউশন, তবেই সিভিলাইজেশন, রাইট? হুম। কিন্তু যখন তোরা বাঁকায়, ইনক্লুডিং মাই বাবা, তখন আমার প্রবলেম আছে। হুম। ওই পেট্রিয়ার্কিটা দেখানো আর কি। একদম। তো সেখানেই আমার যুদ্ধ, মানে আহ তার মানে কি বলা যেতে পারে ওই লিবারেটিভ প্যারেন্টিং, যেটা অনেকে এই টার্মটা খুব ইউজ করে, লিবারেটিভ প্যারেন্টিং মানে ধরো পাওয়ারলেস, মানে আমাদের তো পাওয়ার আছে, গায়ের শক্তি আছে, আমরা একটু বড় সড়ো হোম বা মানে হম্বিতম্বি মানুষ, তো আমার মেয়েটা যেই বললো অমনি ওকে একটু দাবিয়ে দিলাম, ওকে একটু ভয় দেখালাম, যদি এটা না করো তুমি কিন্তু এটা পাবে না। মানে লিবারেটিভ প্যারেন্টিং এর এখান থেকেই কি তোমার এই ভাবনা চিন্তার শুরুটা হয় ছোট থেকেই? একদম, মানে আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ নেইলড ইট। মানে আমার বাবা ইজ ভেরি, মানুষটা খারাপ নন মানুষটি, মানে হ্যাঁ, কিন্তু স্ট্রিক্ট। কিন্তু ওই আর কি পেট্রিয়ার্কি এইভাবেই হয়। মানে আহ, মানে কোড আছে মানে সবকিছু। একটা কোড আছে আর কি, মানে বিয়ের আগে মানুষ প্রেগনেন্ট হয় না, এগুলো মাথার মধ্যে কোড আছে এগুলো আর কি বাবার। তো মানে এগুলো আমার খুব ব্যথা দিয়েছে আর কি। যেমন একটা ট্রাস্ট ইস্যু গ্রো করেছে সব সময়। হুম। তো তারপরে অনেক স্পিরিচুয়াল জার্নি দিয়ে আমি গেছি, তখন মনে হয়েছে যে এটাই হয়তো আমার জার্নি, বাবার কাছে নিজেকে সারেন্ডার করাটাই হয়তো আমার জার্নি। হুম। মায়ের সাথে সেই স্ট্রাগলটা হয়নি। মায়ের সাথে যে স্ট্রাগলটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মা হ্যাজ বিন, মাও খুব ভালো লিখতেন, এবং মা হ্যাজ সারেন্ডার টু বাবাস পেট্রিয়ার্কি, ওখানে আমার বড় ইস্যু ছিল। ওকে। ওকে। হুম। কিন্তু লেখা দেখে বুঝতে পারবে না, লেখা কিন্তু একদম মনে হবে পুরো একদম মানে ঝাঁসি কি রানীর লেখা। কিন্তু সেখানে আমার আরেকটা প্রবলেম, যে তুমি যেটা ভাবছো সেটা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি করতে পারছো না, ওই জন্যই হয়তো লিখছো।
হুম আমি সেই ব্যাটনটা ধরে করে দেখিয়ে দেবো যে দুটোই আমি পারবো। হুম তো মায়ের একটা রূপ, বাবার একটা রূপ, সেটা সবসময় একটা মানে আমাকে কোথাও একটা ডাইকটমিতে ফেলেছিল। হুম। তো দ্যাটস মানে সেখানে আর কি মানে বুঝতে পারতাম যে আত্মা কষ্ট পাচ্ছে সবসময়, যেটা করতে হবে সেখান থেকেই আর কি ওই পেনিং ডাউন আর কি। আচ্ছা, এই যে 8টা শর্ট স্টোরিজ আছে, প্রত্যেকটাই তো রিয়েল লাইফ স্টোরিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেন ক্যারেক্টার গুলো, বাকিটা ফিকশনাইজ। হ্যাঁ, মেন ক্যারেক্টার গুলো। তো এবার কোন ক্যারেক্টারটাকে পেন ডাউন করতে তোমার সব থেকে বেশি ভিতরে মোচড় দিয়েছে? আমার সবকটাই দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি, আই শুড নট বি পার্শিয়াল, কিন্তু যেটা স্ট্যান্ড আউট করেছে সেটা আমি বলবো একটা দিয়েছে, দুটো এক্সাম্পল দেবো যেটা আমার হয়তো দুটোকে আমি 1A 1B বলবো বা দুটোই ওয়ান বলবো আমি। একটা হচ্ছে যেটা আমার প্রথম থিম লিখেছিলাম, অ্যাকচুয়ালি প্রথম গল্প লিখেছিলাম দ্য ডটার অফ দ্য নাইট। সেখানে একজন পঞ্চায়েত, তার তার মেয়ে রেবেলসদের রাত্রিবেলা থাকতে হেল্প করে টু সেভ দেম ফ্রম দ্য পুলিশ, হুম অ্যান্ড শি ফলস ইন লাভ উইথ ওয়ান অফ দ্যাম, হুম বা তাকে প্রস্টিটিউট বলা হয় পঞ্চায়েতে, অ্যান্ড হার ফাদার ওয়েন্ট এগেনস্ট হার। It's a story about নকশাল জামানার স্টোরি, রাইট, যেটা আমি পেন ডাউন করেছি। So the her journey from being a prostitute to not being a prostitute, right? হুম ওটা আমায় খুব কষ্ট দিয়েছে লেখার সময়। আর অষ্টম স্টোরিটা, এটাকে একটি জাপানিজ নাম দিয়েছি আমি, কিন্ত সুগি বলে, কিন্ত সুগি। সেটা হচ্ছে ব্রোকেন বোলকে যখন পেন্ট করা হয় টাই আপ করে অ্যাডহেসিভ দিয়ে, তখন তার ব্রোকেননেসটা দেখা যায় না, হুম রাইট? And that's where it is kintsugi. It's a god of life, metaphor of life. So a girl gets raped, and she identifies the person হুম who is actually innocent. হুম He's not the rapist, and the actual rapist is outside. And her dichotomy to fight her own demon about being raped, and her pain to send someone to jail who is innocent, হুম right? মানে ওই থট গুলোকে আমায় খুব মানে কষ্ট দিয়েছে লেখার সময়, বাট অল দ্য স্টোরিজ হ্যাভ মানে আই মনে অলমোস্ট ইকুয়াল পেন, বিকজ ওই পেনটাকে হোপে কনভার্ট করানো তো সবচেয়ে টাফ, রাইট? এক্স্যাক্টলি, ঠিক। এবার আমাকে বলো যে মানে আহ, বিভিন্ন ধরনের আইকনিক অথররা, মানে তারা তো এই রূপা পাবলিকেশনে তাদের বই রিলিজ করে। অ্যাবসলিউটলি। তো সেইটা মানে সেটা তো একটা আলাদা মাত্রা। তো এই ক্ষেত্রে তুমি যে রূপা পাবলিকেশনের সাথে যে তোমার এই এই যোগাযোগটা, এটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে? মানে এখানে সমস্ত তো আইকনিক, ধরো চেতন ভগত একজন, হ্যাঁ, নাম নিতে হবে না, গায়ে কাটা দেবে। তো এই যে এদের মতন রাইটারদের হাউসে মানে মানে পাবলিশাররা তোমাকে ভাবলো এখানে, মানে ইউ হ্যাভ সামথিং, হ্যাঁ, যেটা আমরা হয়তো যারা তোমাকে কাছ থেকে চিনি তারা জানি, হ্যাঁ, এর কাছে এখনো সেই জিনিস, যারা না খুব বই প্রেমী তারা চিনবে না এখনো। এবার তুমি বলো যে কিভাবে তুমি এই জিনিসটা করলে, মানে এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার। প্রথমত আহ, আমি নিজেকে খুব লাকি মনে করি। কারণ এই কারণে লাকি মনে করি যে দুটো কারণে। একটা হচ্ছে যে হয়তো সত্যি লাকি, আর সেকেন্ড হচ্ছে লাখটাকে বানাতে হয়েছে, একদম। সবই লাকি। আমি মহেন্দ্র সিং ধোনির খুব ফ্যান। হুম, তো তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে লাক বানাতে হবে নিজের। হুম, আমি ইনফ্যাক্ট আমার একটা নতুন বইও আসছে সেই নিয়ে। তো লাক, রাইট টাইম রাইট প্লেস। আমার এক খুবই কাছের বান্ধবী, তার ইন্সপিরেশন, সবই সবই মানে মানে হেল্প করেছে। তারপরে একবার ওই সূত্রটাকে ধরে ফেলার পরে, ইমেল করার পরে আম, বারবার ফলো আপ, তাদের পছন্দ হচ্ছে না লেখা, 2 বছর ওয়েট করতে হবে, 1 বছর ওয়েট করতে হবে, রাইট?
করতে 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 কিনসুকিটা ওদের পছন্দ হয়ে গেল। বললো বাহ, মানে একজন রেপ ভিকটিম সে একটা ইনোসেন্ট লোককে জেলে পাঠাচ্ছে, এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং। হুম, এই লেখা ওনাদের খুব ভালো লাগলো। তারপরে ওরা সিলেক্ট করলেন, মানে বাকি 7টা লেখা যে খারাপ লেগেছিল সেটা বলেননি, কিন্তু ওই লেভেলে বলছে যে মানে সবাই লিখছে, মানে যেমন আমার আমার একটা স্টোরি আছে, ফিউনারেল বলে। একটি ডেড বডি শুয়ে আছে, 18-19 বছর একটি ছেলে মারা গেছে, সবাই তার সম্বন্ধে বলছে সে কত ভালো ছেলে ছিল, সে কত পাড়ায় ভালো ছেলে ছিল, একে হেল্প করতো সেকে হেল্প করতো, কিন্তু একটি ছেলে খুব কাঁদছে বসে কোনায়। কেন কাঁদছে? সে জানে যে ছেলেটি সুইসাইড করেছে, ওকে। কিন্তু অন্য ছেলেটি বসে কাঁদছে এবং সে বলছে সে সুইসাইড করতে পারে না, গতকালই তার সাথে সে কথা বলেছে। হুম, তো সেই ছেলেটি, এই ছেলেটির প্রেমিক। আচ্ছা। হুম, তো এইটা রূপা বলল যে এ তো খুব ক্লিশে, এটা তো সবাই লিখছে গে লেসবিয়ান এর ওপরে। অ্যাকচুয়ালি সুইসাইড করেনি, মানে ওকে ফোর্স করা হয়েছে একটু হুম, সুইসাইড করার জন্য, সেটাই টুইস্টটা স্টোরির। হুম, এবং যে মেন যে মানে ভিলেন অফ দ্য স্টোরি, যার জন্য কিছু একটা করতে হলো, সেটাই গল্পটা, আচ্ছা। রাইট? সেটা আমি বলছি না কে, হ্যাঁ, পড়তে হ্যাঁ, হবে ওটার জন্য। তো এই ওর বয়ফ্রেন্ড ওই ফিউনালে না থাকলে বাকি লোকজন ভাবতো যে অ্যাকচুয়ালি সুইসাইড করেছে। হুম, হুম, তো রূপা কিন্তু কনভিন্সড হলো না এই গল্পটাতে, বলে তো ক্লিশে, এটা তো সবাই লিখছে, গেলেজমেনে সবাই লিখছে, আরো লেখেন। সো এই যে কন্টিনিউয়াস, মানে অ্যাভারেজ থেকে অ্যাবাভ অ্যাভারেজের জার্নিটা, এটা কিন্তু আমার লাইফের একটা থিম। হুম, অ্যাভারেজ মানুষ, একটা মানে একটা থামস আপের বটল লাথি মারতে মারতে সেন্ট লরেন্স যেতাম রাস্তায়, হঠাৎ দেখতাম বাস আসছে উঠে পড়তে হবে, রাইট? কিন্তু পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি, মানে সেন্ট লরেন্স থেকে হাজরার মোড় আসতাম, বাবা 1 টাকা 25 পয়সা দিত ওই অটোর জন্য, হাজরার মোড়ে ওই 1 টাকা 25টা বাঁচিয়ে রাজ কনফেকশনারিজে কচুরি খেতাম, হুম, তারপরে বাসে উঠতাম, নেতাজিনগর কলকাতায় থাকতাম ছোটবেলায়। তো তো ওই যে অ্যাভারেজ থেকে অ্যাবাভ অ্যাভারেজের জার্নিটা, যে ওই 1 টাকা 25টা বাঁচালে আমার লাইফটা অ্যাবাভ অ্যাভারেজ হবে কচুরি খেলে, এই থটটা আমার বাচ্চা বয়স থেকে। হুম, কারণ আমার কাছে খুব ক্ল্যারিটি অফ থটস আছে, কিছু বিলো অ্যাভারেজ, অ্যাবাভ অ্যাভারেজ, ব্রিলিয়েন্ট, জিনিয়াস। আমি খুব ক্লিয়ার এই লেভেলগুলোতে। আমি হচ্ছি খুব অ্যাভারেজ মানুষ, যারা একটা অ্যাবাভ অ্যাভারেজ জার্নি আছে, ব্রিলিয়েন্ট বা জিনিয়াস নই। হলে লাইফ অন্য হতো, খুব বেটার ডিসিশন নিতাম লাইফে, মুখ থুবড়ে পড়তাম না অনেক ক্ষেত্রে। আম, তো সেইখানে এই যে জার্নিটা, ওই রূপার সাথেও সেটা একটাই কথা, ওই 1 টাকা 25-এর কচুরির গল্প, যে কি করে আমাকে 1 টাকা 25টা বাঁচিয়ে আমি কচুরিটা নেব, ফোকাস, হুম, অ্যাভারেজ মানুষের ফোকাস, সেটাই রূপার থেকে পাওয়া। আমি কি বোঝাতে পারছি? একদম, একদম। মানে এটা অ্যাভারেজ মানুষের ভাবনা একেবারেই হতে পারে না, আমি তাই একমত হলাম না। তুমি তোমার মধ্যে অনেক অনেক এমন কিছু কিছু জিনিস আছে, আজকের ইন্টারভিউয়ের কথাগুলো শুনলে আশা করি আমার দর্শকরাও বুঝতে পারবেন। তো আমাকে এটা বলো, সেই সেন্ট লরেন্স থেকে এই ইউনাইটেড স্টেটসে আসার জার্নিটা যদি তুমি একটুখানি শেয়ার করো, অ্যাজ অ্যান অথর, অথর হিসেবে কিভাবে তুমি এলে, ইভলভটা এটা কিভাবে হলো? তো একটা ক্লিশে আছে যে প্রতিটা ম্যানের পিছনে একটা ওমেনের সাকসেস থাকে, ওমেনের পুশ থাকে। একদম। আমার হুম, খুব মজার গল্প আছে। তো আমার আন্ডারগ্র্যাডে আমার একটা প্রেম ছিল। আচ্ছা। তো ক্যাম্পাসের লাস্ট দিন সে আমায় এসে বলছে যে না, আমাদের আমি চলে যাচ্ছি ইউএস, তোর কি হলো, তুই গান করিস, গাঁজা খাস, কি হবে আর, রাইট? আমিও চাকরি পেয়েছি, ও চাকরি পেয়েছে, তাই বুঝতে পারছি না কেন সে আমাকে ড্রপ করে দিচ্ছে। আমাকে লাস্টে বললো আমি ইউএস যাচ্ছি, তোর দ্বারা কিছু হবে না। ওকে, ওকে। তো চাকরি জয়েন করলাম, প্রথম দিন ট্রেনিং এ আছি। 7 দিনের মাথায় আমার যে নিউ বস, তাকে আমি বললাম যে ম্যাম আমাকে ইউএস যেতে হবে। বললো যে সেটা সবাই বলবে, তুমি কেন যাবে? কারণটা ওনাকে বললাম না,
কিন্তু মাথায় আমার ঢুকে গেছে আমাকে ইউএস যেতে হবে, আচ্ছা রাইট? আচ্ছা সেই আবার অ্যাভারেজ থেকে অ্যাভাব অ্যাভারেজের জার্নি, তখন আমার মাথায় ইউএস যাওয়াটা হচ্ছে অ্যাভাব অ্যাভারেজ জার্নি, কারণ ও আমাকে বলেছে যে আমি ফালতু, হুম রাইট? হাসছে মহিলা, সে কি, আবার 14 দিন একটা প্রজেক্টে ফেলেছে, আবার গিয়ে বলছি যে মালা আমাকে ইউএস যেতে হবে, হাসছে। আবার 1 মাস বাদে গিয়ে বলেছি, 2 মাসের মাথায় আমাকে বলল তুমি তো কাজ করছো, ট্রেনিং করছো, যে যে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি, আম, তো ফোরকাস্টিং বোঝো, ডিমান্ড ফোরকাস্টিং? বললাম না, বুঝি না। বলো তুমি আমাকে 1 সপ্তাহের প্রেজেন্টেশন দাও, একটা একটা ক্লায়েন্ট আছে সানিভেল, ক্যালিফোর্নিয়াতে, একটা একটা প্রেজেন্টেশন দাও তো, কি করবে ফোরকাস্টিং এ, এই হচ্ছে তোমার প্রবলেম স্টেটমেন্ট। কিচ্ছু জানতাম না, তখন সার্চ ইঞ্জিনও ছিল না খুব একটা, 2001-এর এরকম কথা বলছি, পাস করেছি। তো তো তখন ছিল হচ্ছে আল্টা ভিস্টা আর ইয়াহু, হুম 2001 সালে, 2 সালে এরকম। তো একটা সার্চ করলাম, কিছুটা বলছে, কিছু বুঝতে পারছি না, তখন অত হিস্ট্রিও নেই কারোর কাছে। তো একটা বই তুলেছিলাম, পরে একটা প্রেজেন্টেশনও দিয়েছিলাম। তো উনি কনভিন্স হয়েছিলেন যে তুমি যাও, তুমি একটা জুনিয়র লেভেল পজিশনই আছে, তোমাকে একটা অ্যানালিসিস করতে হবে গিয়ে, একটা 2 মাসের প্রজেক্ট। তো পৌঁছে গেলাম। পৌঁছানোর পরে আমার মাথায় সেই প্রেমিকা আছে কিন্তু, যে চলে গেছে জীবন থেকে। তো তারপরে আসার পরে মনে হলো যে এবার তখন থাকতে হবে, কারণ সেও ইউএসএ আছে, আমাকেও থাকতে হবে। তাহলে B1 থেকে H1B কি করে করা যায়, তার জার্নি। হুম তারপরে কেপিএমজি H1 করেছিল, কেপিএমজি জয়েন করি, তারপরে থেকে যাই আর কি। কিন্তু সেভাবেই আমার জার্নিটা শুরু হয়। আর তারপরে এমবিএ করি, অনেক কিছু করি, চাকরি বাকরি করি, তারপরে তারপরে নিজে স্টার্ট আপ করেছি। তো এই জার্নি। তো সে যদি না বলতো আমাকে যে ইউএস যেতে তোর কিছু হবে না, আমি হয়তো ইউএসএ থাকতাম না। মানে ওই ওই ধাক্কাটা যদি না পেতে তাহলে ওই 10 স্টেপ অ্যাহেড আসা হতো না আর কি। না, একদম একদম, ওই মহিলাকে গিয়ে বলতাম না আমি কালকে ইউএস যেতে চাই। এখন এখন যদি ওই মহিলা দেখে থাকেন, কিছু ভাবে আমি যদি রিচ করতে পারি, উনি যদি বাঙালি হন, দেখবেন অফকোর্স, থ্যাঙ্কস টু ইউ ফর মানে গিভিং আস সাচ আ গ্রেট অথর। আচ্ছা, এবার আমাকে বলো যে ফিউচারে তোমার কি ধরনের আহ, কাজ করার ইচ্ছা আছে, লেখার ইচ্ছা আছে? তোমার লেখায় তো খুব জোর, মানে তোমার লেখা, আমি যতটুকু যতটুকু আমি রিসার্চ করেছি, যতটুকু দেখলাম, মানে লেখার মধ্যে ভীষণ একটা ব্যথা আছে। হুম। হ্যাঁ, ওই তোমার এর ভবিষ্যতের কি ধরনের লেখা বা লেখালেখি করার ইচ্ছা আছে, সাবজেক্ট? তো আম, হ্যাঁ, আহ, মানে নো পেন নো গেন স্ট্র্যাটেজি আমার। তো আহ, তো যেটা আমি নতুন বই লিখছি সেটা হচ্ছে যে ইটস কাইন্ড অফ, বলতে পারো যে memoir বলতে পারো, বা I'm interviewing around 30 leaders. Anybody who is listening to this podcast, I would love to interview some people in leadership. Uh, so it's all about how you build your luck, right? হুম What the game you play in chess when you say that, oh, I'm lucky, right? হুম তার মধ্যে কিন্তু খুব পেন আছে, মানে লসেস আছে, ফেলিয়ার্স আছে, টু বি লাকি, রাইট? তো হ্যাঁ, সেরকম ধরনের লিখছি, which is kind of business and non-business in the middle. Business book is very dry, সেখানে ডেটার উপর আমার বই আছে, ডিজিটাইজেশনের উপর আমার, সাস্টেনেবিলিটির উপর বই আছে। বাট মেইনলি যেটা আমি লিখতে চাই সেটা হচ্ছে সামথিং দ্যাট ইন্সপায়ার্স দ্য অডিয়েন্স। এটা একদম ফান্ডামেন্টাল, রাইট? ইটস অ্যাবাউট আ ভেরি শর্ট লাইফ। হুম You come in, you play the right strokes if it's cricket, or play the right volley if it's tennis. And it's always a 20-80 rule. 20% will be change makers, 80% will follow. হুম এই থিওরিতে আমার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে inspire that 80% people and push a few people from that 80% bucket to 20% bucket. So inspirational books mainly.
আজকের এই কথাগুলো বললাম, এই যে আলোচনাগুলো হলো, এর থেকে তো আমার দর্শকরা নিশ্চয়ই, যারা দেখছো, তারা বুঝে গেছো যে এমন একজন অথরের হাত থেকে কিরকম লেখা আসতে পারে। তো ইন পারসিউট অফ নিউ ডন কিন্তু সেই বার্তাই ক্যারি করে আনছে, যখন চারিপাশের পরিবেশটা, পরিস্থিতিটা বেশ একটুখানি, মানে যারা পাওয়ারফুল তাদের হাতেই সব পাওয়ার, আর সাধারণ মানুষ এখন বোকা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো সেরকম একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আহ, আমি অ্যান্ডি বলি, অনির্বাণ দা। আমি অ্যান্ডি বলতে বেশি কমফোর্টেবল এখন ফিল করছি। আমি প্রথম দিন বলেছিলাম অনির্বাণ দা, বললো নো নো, এভরিওয়ান কলস মি অ্যান্ডি। তো অ্যান্ডির এই লেখাটা পড়লে, যেখানে ও ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছে একটা ইকুইটেবল সোসাইটি যেখানে ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না। জানি না এটা কতটা প্র্যাকটিক্যাল বা কোনোদিনও আদৌ হবে কিনা, কিন্তু ওই বইটা পড়তে পড়তে, পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে আশা করি আমরা কিছুটা জানবো, কিছুটা শিখবো, কিছুটা বুঝবো। আর এখন যেহেতু তুমিও একজন বাঙালি, আমিও একজন বাঙালি, আমাদের এই পডকাস্টটা এন্ড করার আগে আমি একটু জানতে চাইবো যে আমাদের এখনের যে পরিবেশটা চলছে, আনরেস্টফুল একটা এনভায়রনমেন্ট পশ্চিমবঙ্গে ভীষণভাবে, তোমার মতো একজন মানুষের থেকে কিছু যদি তুমি মেসেজ দাও তাদেরকে। ভেরি ইমোশনাল উই অল আর রাইট নাও। তুমিও জানো, আমিও জানি কি হচ্ছে। তো জিনিসটা তিন ভাবে ভাগ করা, রাইট? একটা হচ্ছে তোমার আমার সাধারণ মানুষের যে জীবন, তার যে লেসন লার্নড। ইউ গো থ্রু আ লট, আই হ্যাভ গন থ্রু আ লট, রাইট? উই অল হ্যাভ গন থ্রু আ লট। সো সেইটা দিয়ে আমি নিজেকে কতটা শক্তিশালী করে, নিজের হাউসটাকে ঠিক রেখে এক্সটার্নাল মুভমেন্টটাকে পুশ করব। কারণ আমারও তো নিজের যুদ্ধ আছে, তোমারও নিজের যুদ্ধ আছে, সকলের তো খেতে হবে, ঘুমোতে হবে, শুতে হবে, চাকরি করতে হবে। সেটা একটা ফার্স্ট বাকেট, রাইট? সেকেন্ড বাকেট হচ্ছে যে এই যে মুভমেন্টটা করছি, তার অ্যাপ্রোচটা কি? হুম। আমার লেখা, তোমার পডকাস্ট, কারুর হয়তো ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, কারুর হয়তো গান, কবিতা, নাচ, রাইট? সেই মুভমেন্টটা। থার্ড হচ্ছে ইম্প্যাক্টটা কতটা। ইম্প্যাক্টটা কি সত্যি হবে, হুম। না 2.5 বছর বাদে যখন আবার ইলেকশনটা হবে হুম। তখন আমরা ভুলে যাব। এক্স্যাক্টলি। হুম। এই মেসেজগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হুম। এবার যেটা হওয়ার সেটা হয়ে গেছে, হুম। আমার কষ্ট হচ্ছে বলতে, হুম। কিন্তু আহ, যারা পেরেন্টস এরা উইটনেস করলেন, যে পেরেন্টস উইটনেস করলেন এই ঘটনাটা, আহ, তাদের জন্য এই জিনিসটা ফিরে আসবে না। না। যেটা হয় সেটা ফিরে আসবে, মানে মানে মানুষটা ফিরে আসবে না। কিন্তু হয়তো কোনো মুভমেন্ট এইভাবেই হয়, হুম। রাইট? কারণ প্রাণ প্রাণ থেকে অনেকগুলো। রাইট? সেখানে প্যারেন্টসরা, ওই মানুষ, দুজনের মানুষ নিশ্চয় হয়তো আমাদেরকেও সাপোর্ট করছেন ওই মুভমেন্টটাতে। আমার একটাই রিকোয়েস্ট হবে যে এবারে আমাদের ওই ইম্প্যাক্টটা আনতে হবে, রাইট? কিছু কিছু আমাদের নেবারিং কান্ট্রিজ অ্যান্ড আদার কান্ট্রিজ হ্যাভ অলরেডি প্রুভড দ্যাট রেজাল্ট হতে পারে। ইম্প্যাক্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমার ওটাই হচ্ছে মেন মেসেজ, যে মানে ইম্প্যাক্টটা কি করে আর কি আনা, যাতে সেটা না বিফলে সবাই ইম্প্যাক্ট, মানে এবং স্ট্র্যাটেজিক্যালি, যে খুব যে খুনোখুনি করতে হবে তার জন্য নয়। দৃঢ়তা, ডিসিশন মেকিং, ক্রিস্পনেস, মেসেজিং, প্রপার আর্গুমেন্টস উইথ রেসপেক্ট, disagreements with respect, মানে what are the right things to do uh, in socio geopolitical situations, right? And at the end of the day, how we can get all out of this um, daily corruption, daily like violence, just have a better life. মানে মানে আমার এটা মনে হয় যে the moving from socialism to capitalism, to আমি create a word out of the fly, greedism, right? এই তিনটের যে বাকেটে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, একটু ব্যালেন্স করা যায় তাহলে খুব ভালো হয় আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার সাথে কথা বলে আমি এনলাইটেন্ড হলাম, তার সাথে সাথে আমার দর্শকরা এনলাইটেন্ড হলো।
আর আমার এই চ্যানেলে আশা করছি ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পাবো তোমার নতুন বই রিলিজের সাথে সাথে। আমার জন্য একটু সময় রেখো ব্যস্ত স্কেডিউল মা, থেকে। এরকম করে বলছো কেন? থ্যাংক ইউ अगेन, খুব ভালো থ্যাংক ইউ লাগে। সো মাচ। থ্যাংক ইউ। বাই বাই। বাই বাই।